नमस्कार मु सुप्रिया। बिहार विधानसभा निर्वाचन फलाफल आसी सारी 14 तारिख रु एवं आसंता काली कुहा जाउछि जे शपथ उत्सव हबो एवं तापई प्रस्तुति मध्ये आरंभ होई सालानी। बिहार रे एनडीए सरकार गठनर प्राक प्रस्तुति क्रम रे अनेक किछि घटना रहिछि एवं सेठी सम्राट चौधरी वर्तमान सभापति होई सारिछंती। उपनेता भाबरे विजय सिन्हा को दायित्व दिया सारिछि। एपटे राज्यपाल पाखक नीतीश कुमार पहुंची सारिछंती एवं बाकी कथा रही जे से हुए तो 10म थर पई मुख्यमंत्री भावे शपथ नहीं पारंती। हुए तो कथा एइथि कुहा जाउछि कारण एपर्यंत स्पष्टता आसी नाही। ए संपर्क में आमे अधिक आलोचना करिबा। हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछंती। विजय बाबू, बिहार राजनीति रे तो अनेक किछि घटना चली छे। निर्वाचन परे एमती किछि स्थिति आसीबो फलाफल परे बोली आशा भी थिला कारण कोनोसी स्पष्टता नथिला नेता किए हेबे, मुख्यमंत्री पदर किए बसिबे। तो वर्तमान परिस्थिति को आपण केमती देखुचंती? शपथ उत्सव तो हबो किंतु मुख्यमंत्री भावे किए शपथ नेबो ए प्रश्न रहउची कि नै? ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेबे। अच्छा, किंतु केते दिन हेबे सेटा अच्छा सेही प्रश्न किंतु नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री हेबे एवं बीजेपी रो इमिडिएटली नीतीश के हटेवा योजना किछि नाही। जदि निजे आ 5-7टा सीट अधिका माने जीति जाई थांता तो 100 कंटेस्ट करथले, जदि 100टा हे जाई थांता ताहले अलगा। किंतु जेहेतु नीतीश नारे प्रचार हेछि एवं विभिन्न नेता डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते नीतीश कुमार ही नेता हेबे। बाकी सिंपाथी आह्वान भी करछंती शेष थर गिफ्ट दिया जाऊ। तेणु एथर ताको हैरान करेनि। बर्तमान जो चली माने साप सीढ़ी खेल दिल्ली जाउछंती से आछंती। एटा होची विभाग बंटन बाचस्पति ई सब किछि इशू जेहेतु माने गठबंधन रो कथा तणकरी किए को विभाग नबो काहाकू केते मिलिबो ताकू चली हिसाब किताब। तथापि बिहार राजनीति परिदृश्य को जिते वर्तमान आपण देखुचंती गोटे घर भीतर कंदल एवं राजनीति माने निर्वाचन फलाफल को लेकर जेतिकी चर्चा ताठू अधिक चर्चा गोटे परिवार विषय रे से संपर्क रे आपनकर मत कोन? नहीं काले निर्वाचन जो प्रश्न उठी थला सेंटिटी नहीं करी से चर्चा हब तेणु ताकू पूरा पूरी माने पछुको चलीगला। आ चर्चाटा लालू परिवार को आसिला। अवश्य लालू परिवार चर्चाटा आस्ते आस्ते माने थमी गलानी। बर्तमान 2-4 दिन कहीं सरकार गठन विभाग ए सब चर्चा आरंभ हम। किंतु गोटे कथा मन रखंतु शेष लक्ष्य बीजेपी रहुची। बीजेपी माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर पाटलिपुत्र रे गेरुआ उड़ीबो हला। अच्छा, 2500 वर्ष तलर चाणक्य भी से लक्ष्य रखिथिले। जदिओ चाणक्य एक किंवदंती पुरुष, चाणक्य बोली केही नथिले जाऊ मानिंदा थिले बोली गोटा ब्राह्मण शासन माने आरएसएस शासन माने मन तो ये करती ना से हेरिटेज टाकू प्रचार करती भारतर ऐतिह्य भितर आनती। चाणक्य भी पारि नथिले बुझिपारे कि मगध साम्राज्य को से भी दखल करि पारि नथिले, उपदेष्टा होइके रहिले किंतु माने शासक है भितरी रही पारलेनी। तेणु एते वर्ष पर 2500 वर्ष पर आरएसएस सेठी न आसिले बिहार को ताकर माने पूर्ण एजेंडा माने हबनी कंप्लीट हबनी माने बिहार को संपूर्ण कर्तृत्व न आसिला पर्यंत। हाँ, तेणु ये किछि दिन चलिबो। हुए तो माने नीतीश निज इच्छा रे जो पर्यंत जहाँ भी तो स्वास्थ्य अवस्था भल ना ना जदि निर्वाचन रे मैक्सिमम जगह टूर कर भाषण दे ना विशेष
ମାନେ ପ୍ରାୟ 80-84 ଜାଗା ନୀତିଶ କୁମାର ୟା ପରେ ତେଜସ୍ୱୀ ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଶୀ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏରିଆ କଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ବେଶୀ ମିଡିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ବିଲକୁଲ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନୀତିଶ କୁମାର ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ କହିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ମିଡିଆକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମିଡିଆ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯାଏ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 2029 ବା ଆଉ ଯୋଉ 26 ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ବିହାର ରାଜନୀତିରେ 10ମ ଥର ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ମାନେ ଅଧିକ ଇଏ ଚାଲିବ, ଇଏ କେବଳ ଡମି ଭଳିଆ ରହିବେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସେ କଥା ବି ହେଇପାରେ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଡମି ପୁରା ରହିବେନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବିହାର ଯୋଉ ସୋଶାଲ ବେସ୍ ଆମେ ପ୍ରଚାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ବି ଥିଲା ମାନେ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କମ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଅନ୍ୟ କୁର୍ମୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏସବୁ ମିଶିଲେ 40% ଇଏ 60%। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ କମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋଶାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଥିଲେ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୋଶାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଜେପି RSS ଗିଳି ନବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆଗାମୀ ସମୟ ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟ ହଜିଯିବ। ଆପଣ ପୁରା ଏମାନଙ୍କର ହଜିଯିବ। ସବୁଠାରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ହିଁ ତାର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ହବ ଆହୁତି ଦେବେ ମାନେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ବିଲୀନ ହେବାର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ବିଲୀନ ହବ କି ମାନେ କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରମକୁ ଯାଉଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଇଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବିଲୀନ ନହେଲେ ବି ହୁଏତ କିଛି RJD ଆଡକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ତ ଗୋଟେ ଦଳ ରହିବନି ନା। ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ରହିବ। ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନରେ ରହୁ ପଛେ, ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ପଛେ ରହିବ, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ରହିବ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ତ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳେ ହୁଏତ ସିଆଡେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ, ଦଳେ ଇଆଡେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗେନର ହବ ବିଜେପି। ଏବଂ ଆପଣ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେବେ ହବ ସେଇଟା ବିଜେପି ଏକକ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ନୀତିଶଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ବିଲକୁଲ ନଥିବ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର କଥା କହୁଛେ, ତାର ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତାର ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଅନ୍ତହୀନ ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଲାଗିଲା, ପିକେଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଥିଲା? ସେ ତ ନୀରବ ଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଗତକାଲି ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଦଉଛନ୍ତି ବରାବର। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ବଦଳେଇ ଦେବାର ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ତାର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି କି ଏଥର ବିହାରରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଏ ଟିମ୍ ବି ଟିମ୍ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମର ଯୋଉ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବି କୁହେ, ବିଜେପି ବି କୁହେ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। କାରଣ ଲୋକ 2 ବର୍ଷ କାଳ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା, ଏତେ ସମୟ କଣ ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରୁଛନ୍ତି କି? 2 ବର୍ଷ କାଳ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ରେଜ୍ କରିବା, ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ରିଲେଭେଣ୍ଟ। ବିହାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ମାନେ ସୋପାନର ସବୁଠାରୁ ଦରିଦ୍ରତମ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଯାଇଛି। ସେଇଟା ଭୋଟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ ହୁଏନି।
ଭଲ ଲୋକ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଗଲେ ଜିତିଯିବେ ତା ନୁହଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ବାନ୍ଧିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ସେ ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର। ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପଳେଇବେ ବୋଲି, ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ସେ ହି ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର ପଲିଟିକାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଭାବରେ। ହୁଏତ ଆଙ୍କର ଯେତିକି ଅସନ୍ତୋଷ ଆସିବ, କାରଣ ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ 10,000 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10,000 ନୁହଁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 10,000 ହେଲା କି। ତାପରେ ଯୋଉ ବିହାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡା ତ କୋଉଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ନା। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପୁଣି ଅଫିସିଆଲ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ହଉଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଣ ଶିଖିବେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ସମୟ ହଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର 30-40 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ତହବିଲର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳ, ତା ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ବିହାର, ନୁହେଁ କି? ଖୋଲା ଖୋଲି ତ ହେଲା ନା। ଖୋଲା ଖୋଲି ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଲିଙ୍କ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ଆଜି ଶେଖ ହାସିନା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଇଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇନଥିଲା। ଆଦାନୀକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁର କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ତୁରନ୍ତ ହେଇଗଲା। ହୁଏତ ଆହୁରି ଡିଲେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଇଟା ତ ଇଏ ନୁହଁ, ଆଲୋଚନା ସମାନ ଅଲଗା କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ରେକର୍ଡେଡ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆସିଲା। ଆପଣ LIC ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କେତେ ଗୁଡା ସବୁ ହେଲିକପ୍ଟର, ମାନେ ବିହାର ବୋଧେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି, ମାନେ ଆମେରିକା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ସିଟିରେ ଯୋଉ ହେଲିକପ୍ଟର ମାନେ ଉଡାଜାହାଜ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଲେ, ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ମାନେ କେତେ ଦାମୀ ନିର୍ବାଚନ ହେଇପାରେ, ମାନେ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହିବ ସିଏ ହିଁ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାଖରେ ଲିମିଟେଡ ପାର୍ଟି, ତେଣୁ ଏ ବାଟରେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ଭଲ ଫଳ ଆଶା ନ କରନ୍ତୁ। ତ ବିହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ। ତେଜସ୍ୱୀ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଏ ଲଢେଇ କରିବା ଲୋକ, ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି ବି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିବା କଥା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ରଖିବା କଥା ସେ ଭିତରେ ନାହିଁ, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଚାରପତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରାୟ 273 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋଲା ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନରେ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ କଥା କହୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ତେଜସ୍ୱୀ ବି ଆସି କିଛି କହିବା କଥା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଆସି ଏ ଜିନିଷଟି ରଖିବା କଥା। ନାଇଁ, ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳଟା, ସେଟା ତ ଡିଟେଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଝଗଡା ହେଇଛି, ହୁଏତ କିଏ କାହାକୁ ଥାପଡ ମାରିପାରେ, ଏଇଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ହୁଏ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ରୋହିଣୀ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପ୍ଲେ କରୁଛି ବିଜେପିର। ମାନେ ସେଟା ରୋହିଣୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ମାନେ ଆଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତେଜସ୍ୱୀର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲିଙ୍କ, ସେ ତ ମୁଲାୟମ ସିଂ ବୋଧେ ନାତୁଣୀକି ବାହା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିକେଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏକି ଉପଦେଷ୍ଟା ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ, ରୋହିଣୀ ତ ପଲିଟିକାଲ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲା, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। କହିବା କଥା ଆଉ ଘରୋଇ ବ୍ୟାପାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା, ଆଉ ବଡ ଭାଇ ତ ଯୋଉ ଭଳି କାଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ, କେତେବେଳେ ଶିବ, କେତେବେଳେ ଇଏ, କେତେବେଳେ ତପସ୍ୱୀ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା
ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇନି। ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ନେଇକିରି ହେଇନି, ଆକୁ କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା ଲାଲୁ ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଯାଇଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି, ମାନେ କିଡନୀ କାହିଁ ଦେଲି ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କି ଆସି ଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚାଟି, ଯୋଉଟା ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷଟି। ହଁ, ପୁଣି ରାହୁଲଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାହୁଲଙ୍କର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିବା ଦରକାର ଥିଲା କଥାଟି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖୋଲା ଚିଠି ଏଇ ଯୋଉଟା, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ରାହୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ କାଲି ନା କଣ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ବିଏମସି ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ହବ, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ବମ୍ବେର ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଏକାକି ଲଢେଇ କରିବ, ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଲଢେଇ କରିବ। ତାକୁ ବି ରିଟର୍ନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଶିବସେନା। ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁନି। ଖଡଗେ ପୁଣି ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦଉ ବିଜେପି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଇସି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇସି ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଯଥା ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉଛି, ଆ ଦେହରେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଏମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଆକୁ ଯଦି କରିବାର ଥିଲା 2014 ପରେ କରିବାର ଥିଲା, ମାନେ 2014ରେ ତମର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ନେଇକିରି, ସେଇଠୁ ତମେ ଧମକ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ, ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ, କରିନା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସି କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତତଃ କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ହବନି। ଆଉ କେବେ ଏମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି କରିବେ, ତା ବେଳକୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ସରିଯାଇଥିବ ନା ନିର୍ବାଚନ। ଏବଂ ଯଦି 2029ରେ ଗୋଟେ ମେଜର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ଜିତିଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ସଂଶୋଧନ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଯାଏ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, କିଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନହେଲେ ବି ମୋଟାମୋଟି ସେଇ ଲାଇନରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବଂ ନହେଲେ ଏତେ କ୍ଷମତାର ଲୋଭ କଣ? କାହାକୁ ବି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିଜେପି ଚାହୁଁନି। ସେ କାହିଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ବିରୋଧୀ ସ୍ପେସ୍ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି? ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ ଲଢୁନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳି। କୌଣସି ଦଳ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହାରିଯାଏ ଆଉ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଜିତନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କର ବି ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ସେ କେମିତି ସ୍ପେସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଇଭଳିଆ ତିଆରି କରିବେ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବିରୋଧୀର ସ୍ପେସ୍ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ସୋଶାଲ ଗ୍ରୁପ, ହେଲା କି? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ସୋଶାଲ ଗ୍ରୁପ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ବୈଶ୍ୟ, ଏଇ ମୂଳ ମାନେ କୋର ପକେଟ ଭୋଟ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଏରିଆକୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କଲେଣି। ଏପରିକି ଆମେ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଆମ୍ବେଦକର ବାଦୀ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମେଜର ଫୋର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବିଜେପି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ହେଲା କି? ଯୋଉଠି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଏ ଭୋଟର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେଲା ରାହୁଲଙ୍କର ଖାଲି ରାହୁଲଙ୍କର ନୁହଁ, ଏଠି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଦାସ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କଟକ ବାରବାଟୀର ଏମଏଲଏ ଝିଅଟି ତାକୁ ସୋଫିଆ, ତାକୁ କାହିଁକି ମାନେ ଇଏ କଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର ରଖିଲନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ସେ କଣ ଦେଇଥିଲେ? କହିଦେଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଠି ବିଜେପି ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ ସେ ମୁସଲିମ ଇସ୍ୟୁଟା ସେଠି ଆଣିବ। ମାନେ ଆମେ ମୁସଲିମଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଜଣେଇଲେ କାଳେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହବ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ତ ଅନ୍ତତଃ ମାନେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ, କାରଣ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଠି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତା? କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେଲାଣି,
ମାନେ ସେଇ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଜନୀତି। ଆଚ୍ଛା, ମୂଳ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଜନୀତି ତ ବିଜେପି କରୁଛି, RSS କରୁଛି। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫୋର୍ସକୁ କାହିଁକି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯିବେ? ତେଣୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବି ତ ରହୁଛି ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମନେକର ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛି, ସେଠି 60, 70, 80% ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ ଜୟ ପରାଜୟର କଥା ହବ, ସେତେବେଳେ 20% ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ଲାଭ କଣ ମିଳିବ? ଏ ଧାରଣା ବି ତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ନାଇଁ, ଆଉ ଆକୁ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଏଜେଣ୍ଡାରେ ତ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଇକୋନୋମିକ ଏଜେଣ୍ଡାରେ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି କି? ନା, ଆଙ୍କର ବି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କଂଗ୍ରେସର। ଆଚ୍ଛା, ୟାଙ୍କର ବି ବିଜେପି RSS ର ବି ସେଇଆ। ଇକୋନୋମିକ ଏଜେଣ୍ଡାରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉ ୱିକର ସେକ୍ସନ କୁ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ମେସେଜ ଦେଇଦେଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ନେତା ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣୁନେ, ହୁଏତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ବଡ ବଡ ଅଥର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଖୁବ ଯାହା ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉନଥିବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା, ଆମକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ନ ପାଇଲେ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତାଟା ଯାହା ହାତରେ ରହୁଛି, ପୋଲିସ ରହୁଛି, ମିଲିଟାରୀ ରହୁଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ନରମ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ତ ସିଏ ତ ଆଉ ଦେଶ ଛାଡିକିରି ଯିବେନି ନା। ତେଣୁ ସେ ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକି ବି କଂଗ୍ରେସ ହରେଇଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋଶାଲ ଗ୍ରୁପ ଫର୍ମେସନ, ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକିରି ସେ ମାନେ ଭୋଟ ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେ ଆଶା ଛାଡନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ତ ମାନେ RSS ର ଘୋଷଣା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ହୁଏତ ଆଉ 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ନଥିବେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆଉ କେହି ରହିବେନି। ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିଟଲର ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବେଡରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ପୁରା ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସ୍ପାଇ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାନାଶାହୀ ଯୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଶାସକ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବି କର୍ପୋରେଟ ମହଲ ରହିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କଣ? ତାର ଅର୍ଥ ଯାହା ବିହାରରେ ଆପଣ ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଃସହ, ତା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାଉଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଯିବ, ଯୋଉଠି ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ସହଜ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଓଡିଶାରେ ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଓଡିଶାରେ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି କି? ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଓଡିଶାର ଜନମତ ବି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖେ, ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ବି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ବାଂଲାଦେଶୀ କି ହଟା, ଆରେ ଚିହ୍ନଟ ନ କରି ହଟେଇବ କାହାକୁ? ହଟେଇବ କଣ? ପଶୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ? ହଟିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରୁ ଆଗେ ଆସିବା କଥା, ପଶିଲେ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ହଟେଇ ଦିଅ। ଇଏ କଣ? ମାନେ ଦେଶରେ ତ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି ନା, କିଏ ବିଦେଶୀ କିଏ ସ୍ୱଦେଶୀ, ଯିଏ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କହିଲା ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଶୀ, ଯେ କେତେବେଳେ ବିହାର କଥା ଉଠିଲା, ଯେ ହିନ୍ଦୀ କହିଲା ସେ ବିହାରୀ ହେଇଗଲା, ତେଲୁଗୁ କହିଲା ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ, ତେଣୁ ଓଡିଶା ଏଇଟା ସହଜ। ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ହବ ତାଙ୍କର ଓଡିଶା। ଏବଂ ଏଇଟା ଓଡିଶା ଭାରି ଭଲ ଭୂମି, ମାନେ ଉର୍ବର ଭୂମି,
आरएसएस ପାଇଁ ଏଟା କିଛି ସମସ୍ୟା ହବାର ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ମାନେ ମାନେ ବିରୋଧ କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ସୁଖଦ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ତା ପରର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତଟା କାହାର କଣ ହବ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା ମାନେ ଆମେ ତ ଏଇ ତେଲ ଲୁଣ ରୁଟି କପଡା ମକାନ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇ ତ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ନା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଆଉ କେହି ଟାଟା ବିର୍ଲା ଗୋଏଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆର୍ଥିକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ପାଣ୍ଠି ଯାଇକିରି ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ତାର କେହି ହିସାବ ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ତଦନ୍ତ ବି ହବନି, କୌଣସି ମୋକଦମା କଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ତତଃ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଉଜ୍ଜଳ ଜଣା ପଡୁନି। ବିହାରରେ ଗତାନୁଗତିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ? ହଁ, ବିହାରରେ ସେୟା ରହିବ ଏବଂ ସରକାରଟି ଆରାମରେ ହବ। କାଲି ଅବଶ୍ୟ ଭୋଟ ବେଳେ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥ ସରିଯିବ, ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଫୁଲ ଚଢେଇ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନ ସେଠି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ ନେବେ, ଫୁଲ ବି ଯେତେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ସେଠି ଫୁଲ ଚଢେଇବେ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି, ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରା ଚିରାଚରିତ ପରିସ୍ଥିତି ବିହାରରେ ରହିବ, ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଲା ନା ଏଥର, ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର କ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇନି, ତାଙ୍କ ସମୟଟା ସେ ପୂରଣ କରିଦେଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳିପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିଛି ବା ଅନ୍ୟ ବଡ ପୁରସ୍କାର ହାତରୁ ପାୱାର ପଛେ ଖସୁଛି କିନ୍ତୁ ପୋଜିସନ ରହିଲା, ବୟସ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆଉ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ 10-50 ଛୁଆ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଯଦି ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗତ ହେଇକି ରହିବେ। ଏବଂ ଯୋଉ ମାନେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମାନେ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ନା, ଲୋହିଆଙ୍କର ଥିଲା, ସେଇଠୁ ହିଁ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେଇଠି। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଜୟ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ବିହାରରେ ଆଗାମୀ ସମୟ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ପାଠ ପାଇଁ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଏବେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 11:30ରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଶପଥ ନେବେ। 10ମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଶପଥ ନେବାକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା ପରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 10ମ ଥର ପାଇଁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଉଭୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 11ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଶପଥ ଉତ୍ସବର ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ରହିଛି ସେଠି କଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।